Hello friends, welcome to VSP Unity. In this video, we are going to discuss about the important questions in semester 2 BCom semester 2 C and C++ subject. So in this video, let's continue with this. ఈ వీడియోలో మనం BCom సెకండ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించిన C and C++ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గురించి చెప్తున్నామండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ C ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉంటాయండి. మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ప్రతి స్టెప్స్ కూడా మీకు సార్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటారు క్లాస్లో. సో మీకు ఒకవేళ గుర్తుకు లేకపోతే కామెంట్ సెషన్లో మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోకండి, సో దట్ వీ కెన్ మేక్ అ వీడియో ఆన్ టు ఇట్. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్కోప్ ఆఫ్ అ వేరియబుల్. వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్? యూ పీపుల్ మే రిసీవ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లైక్ వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్ ఆల్సో. But here the question is scope of the variable in C language. Global variable, local variable కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఆ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్లో. సో వేరియబుల్ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చండి షార్ట్ క్వశ్చన్కి. వాట్ ఈస్ వేరియబుల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డేటా టైప్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇది వస్తుంది అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి BCom కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి. వాట్ ఈస్ డేటా టైప్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డేటా టైప్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. Question comes in different ways, but you should understand the concept like data type and you need to explain them in detail. And the next question is what is the operator, explain its types. Like operators, arithmetic operators, logical operators అన్ని చదువుకున్నారు కదండి. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి మనకి సి లాంగ్వేజ్లో. ఆ టైప్స్ అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది లాంగ్ క్వశ్చన్స్కి వస్తాయి. ఓకే, అండ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో వాళ్ళు డిఫరెంట్గా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అట్లా. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫార్మేటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అండి. లైక్ గెట్ CH, పుట్ CH, printf, scanf ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అండి. మీరు ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ if you are learning all these long questions, short questions will also be covered in this, so that you people can attempt all the questions at once. Okay, I'll suggest you people go through all the answers so that you people can answer all of them. Okay, I won't say that you people will be getting out of the marks, but definitely if you are learning all these questions, you people can attempt all the questions. Okay, and unit 2, see here I made few questions only from the unit 2, but if you are learning them thoroughly, then you people can answer short questions as well as the long questions. See here, explain conditional statements. If else, switch. How do we use this conditional statement? If you should write what is if, what is the syntax of if, and one example for it. Definitely you should mention one program for each of them. If else and switch case. And if you don't know about it, just comment in the comment section so that we will make a video onto if else and switch case. It is very easy topic if you know the syntaxes. And in the similar way, we people will be having looping statements like for loop, while loop, do while. For each of them, you should mention the definition, you should go for the syntaxes, and you should go for the program, so that you people will be getting full marks. And the last question that you people could expect is nested if, nested for loop, nested while loop. Nested means condition within a condition. If you are writing a if statement, within that if you are writing one more if statement. Else if you are writing a while loop, if you are writing one more while loop within it, then it is called as nested while, nested if condition. Okay, and in this way you should prepare for your unit 3. Let's go for unit 4 without wasting the time. Unit 3, let us see what are the important questions in unit 3. చెప్పాను కదండి, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చదివితే ఖచ్చితంగా మీరు అన్నీ అటెంప్ట్ చేసి వస్తారు. ఓకే, సో యూనిట్ 3 నుంచి మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఫంక్షన్. వాట్ ఈజ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్స్ టైప్ విత్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. లైక్ ఫంక్షన్స్ విత్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఫంక్షన్స్ విత్ రిటర్న్ టైప్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఫంక్షన్స్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఫంక్షన్స్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, లైక్ దట్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వేరియస్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజెస్. వాట్ ఆర్ ద బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇస్ లైక్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ అన్ని ఫంక్షన్స్ని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారండి, లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాథమెటికల్ హెడింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అ సి లాంగ్వేజ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లర్నింగ్ ఆల్ దిస్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్, యూ పీపుల్ కెన్ ఆన్సర్ దెమ్. Next question, important question. One of the important question in third unit is the first one as well as the third one. That is recursive function. What is recursive function? Explain its uses with the example. Like
factorial of a number can be found with the recursive function that you people can learn. Definitely you should write the make sure that you people will be writing the program for each and every question. అప్పుడే మనకి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. వాట్ ఈజ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రికర్సివ్ ఫంక్షన్ మీకు మీ సార్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్ నేర్పించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చదువుకొని వెళ్ళండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ 2 క్వశ్చన్ విత్ ఇన్ 1, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ అరే అండ్ 2 డైమెన్షనల్ అరే. 1 డైమెన్షనల్ అరేకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చదువుకోండి, 2 డైమెన్షనల్ అరేకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చదువుకోండి. మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్ కానీ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కానీ. 1 డైమెన్షనల్ అరేలో సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అరే యూ కెన్ లర్న్. ఏదన్నా ఖచ్చితంగా 1 డైమెన్షనల్ అరే క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. లేకపోతే డైరెక్ట్గా 2 డైమెన్షనల్ అరే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఇస్తారండి. రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్ అని, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అని. సో ఖచ్చితంగా ఆ టాపిక్ మొత్తం కవర్ చేసుకుని వెళ్ళండి. అరే అంటే ఏంటి, 1 డైమెన్షనల్ అరేకి సింటాక్స్ ఏంటి, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. 2 డైమెన్షనల్ అరే అంటే ఏంటి, దానికి ఒక సింటాక్స్, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. And the last question, an important question here is string handling function. What is string and what is string handling functions? They will ask you people like strlen, string handling, string compare, string concatenation functions kuda adige avakasham untundi. Okay, just focus on to that. Let's go for unit 4. Unit 4 nunchi important questions వచ్చేసి what is pointer, how do we access the variables using pointers. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. పాయింటర్ అన్న కాన్సెప్ట్ వస్తే మీరు పాయింటర్ గురించి ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ఆ పాయింటర్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని ఎట్లా మీరు వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్, ఖచ్చితంగా స్ట్రక్చర్ అనే క్వశ్చన్ మీ పేపర్లో ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్కి చాలా సింపుల్ డెఫినేషన్ ఉంటుందండి. డెఫినేషన్, సింటాక్స్, ఒక ఎగ్జాంపుల్. మీరు స్ట్రక్చర్ నేర్చుకుంటే యూనియన్ కూడా నేర్చుకున్నట్టే. సో అక్కడ చేంజ్ చేయాల్సిందల్లా మెమరీ మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే, మిగిలిన అన్ని విషయాలు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ యూనిట్ 4. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పను, కానీ ఖచ్చితంగా ఈ 2 క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఖచ్చితంగా చూస్తారు, పాయింటర్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్. కాబట్టి ఇవి రెండింటిని కూడా డెఫినెట్గా చదువుకొని వెళ్ళండి. ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్ 4 మార్క్స్కి కూడా రావచ్చు అండి, అందుకని చెప్పేసి నేను లాంగ్ క్వశ్చన్లో చెప్పట్లేదు. సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యూనియన్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్, ఇందాకనే చెప్పాను కదండి, మీరు స్ట్రక్చర్ నేర్చుకుంటే యూనియన్ నేర్చుకున్నట్టే. ఓన్లీ మెమరీ మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అదొక డిఫరెన్స్ మాత్రం ఇక్కడ నేర్చుకోండి. సో ఇది యూనిట్ 4. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ యూనిట్ 5. యూనిట్ 5 నుంచి మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఇన్ C++. మనకు C++ రెండు కలిపేస్తున్నాడు అండి బీకామ్ వాళ్ళకి. సో ఇక్కడ C++ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఇస్తాడు యూనిట్ 5లో. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ C అండ్ C++, స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఇన్ C++, అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. ఎన్క్యాప్సులేషన్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, ఎన్క్యాప్సులేషన్, అబ్స్ట్రాక్షన్, పాలిమార్ఫిజం, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక కాన్సెప్ట్గా ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది, అవి చదువుకొని వెళ్ళండి. అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ అండి. వాట్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ టైప్. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇవి ఉన్నాయి కదండి. వాటిని అన్నిటిని కూడా ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని వెళ్ళండి, సో ఈజీ అవుతుంది మీకు. అండ్ పాలిమార్ఫిజం, టేకింగ్ మెనీ ఫార్మ్స్ ఫర్ అ సింగిల్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాలిమార్ఫిజం. ఆ పాలిమార్ఫిజంలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం ఉంటాయండి, స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అండ్ డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం. వాటిని కవర్ చేసుకొని వెళ్తే మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసి బయటికి వస్తారని నేను షూర్గా చెప్పగలుగుతాను. మీరు ఖచ్చితంగా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకొని వెళ్ళండి, అన్నీ అటెంప్ట్ చేసి మీరు రాగలుగుతారు. సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. ఎక్కువ వీడియోని డ్రా చేయడం ఇష్టం లేదు. సో ఖచ్చితంగా అన్ని క్వశ్చన్స్ రివర్స్ చేసి మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అడుగు పెడతారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అన్ని పేపర్లో ఉన్న అన్ని క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేసి వస్తారని నేను చెప్పగలుగుతానండి. ఎందుకంటే స్పెషల్గా యూనిట్ 2 చూడండి, ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం. ఆ 3 క్వశ్చన్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే 3 క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఉన్నాయండి. ఒకటి ఇఫ్, ఒకటి ఇఫ్ ఎల్స్, ఒకటి స్విచ్. అట్లనే సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డూ వైల్. సో ఇవి 3 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే కాదండి, ఆ 3 క్వశ్చన్స్లో మళ్ళీ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అన్నీ కూడా ఒకసారి రివర్స్ చేసుకొని వెళ్ళేటట్టుగా చూడండి. రైట్, ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా మీరు చూసున్నారు ఆల్రెడీ. సో లైక్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం, షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.